Hello students, I welcome you all for today's class. So in this class we are going to learn a new concept, database. So what does mean by database? How it is able to manage and store the data and different forms of database. So all those things we are going to discuss in this session. So let's see the introduction of this lesson. So database is an organized collection of data. So what is database? Maybe you have to write this answer. So it is able to generally stored and accessed electronically from the computer system. So what does mean by organized collection? For example, if you take a student detail means, so you can organize the data about the student. For example, roll number of the student, name of the student, their class, subject marks, average, total, everything will be organized in such a form. And also that data table will be able to update if of further a future use. Update பண்ற மாதிரி இருக்கணும், அதே சமயத்துல manipulate பண்ற மாதிரி இருக்கணும். So that sort of explanation we can given for a database concept. In this lesson you are going to learn database management system. Not only database, how you are going to manage the database. So it is an application, you have a relation with some other database. So this is another application. You can also close relationship with one or more tables. If one table illama, you can connect that particular table with another table. For example, student mark table is separate. Student personal detail is separate. You can able to link both the tables by using some queries. So used to manipulate that type of database. So here example is given in your book. A school register database where the names are arranged in alphabetically. Database have been around since the people started recording the things. Here it tend to focus on electronic ones. இப்போ best example சொல்லிருக்காங்க. So the example is class register. So we have to maintain the students register. So every detail will be able to seen in that particular register. Okay. So that register able to make use of different actions for further use. Let's see what is mean by data. So what is data? Data is a raw fact before going to processing stage, which is called as a raw fact. So that should be stored in our computer. So maybe it can contain character, text, word or a number. எப்படி டேட்டா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கேரக்டரில் இருக்கலாம், நம்பரில் இருக்கலாம், இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் கூட இருக்கலாம். ஸோ தட் சார்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நீட் டு ஸ்டோர் இட் இன் அ கம்ப்யூட்டர். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வாட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கிவன்? ஸோ சம் நம்பர் இஸ் தேர். என்ன இடத்துல இருக்கு? ஸோ அட்ரஸ் இஸ் மென்ஷன் ஹியர். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த டேட்டா. இந்த டேட்டா வச்சு நம்ம வேறு எதுவும் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது. பட் இட் இஸ் அ ரா ஃபேக்ட் டு ஸ்டோர் அபவுட் திஸ் பிளேஸ். Then what is mean by information? You know that information means after the processing stage we can call it as information. So this should be allowed, utilized in some way. For example, all the things will be given here. This will be organized in a given format with meaningful information. இதே நம்ம meaningful information என்ன பண்ணலாம்னா student name இல்ல வந்து particular person name போட்டு we can able to store along with this information. So this few example we have database la eduthukona few related with that. One is data, other one is information. Come to a database. இதுவும் ஒரு definition தான். So இது வந்து important point கொடுத்திருக்காங்க. But இதுதான் வந்து definition நம்ம எடுத்துக்கலாம். Database is a repository collection of related data. What do you mean by the word repository? Repository means able to accept the data first. நம்ம யூசர் சென்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டு டேட்டாபேஸ் என்ன பண்ணணும்? டேட்டாபேஸ்ன்றது ஒரு அப்ளிகேஷன், ஒரு சாஃப்ட்வேர். அந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம சென்ட் பண்ணுற டேட்டாவை அது கண்டிப்பாக அதை அக்செப்ட் பண்ணணும். ஸோ த மீனிங் ஆஃப் த ரெபாசிட்டரி இஸ் ஏபிள் டு அக்செப்ட் த டேட்டா, ஏபிள் டு ஸ்டோர் த டேட்டா ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ். அதுதான் இந்த வேர்டு ரெபாசிட்டரிக்கு மீனிங். அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்டோர் பண்ணோம். ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மற்ற கேல்குலேஷன்ஸோ இல்லை மற்ற ஃபார்மேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸோ பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் த டேட்டாபேஸ் டெஃபினிஷன்? டேட்டாபேஸ் இஸ் எ ரெபாசிட்டரி கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டட் டேட்டா ஆர்கனைஸ்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அதை வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் மாதிரியோ ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்படியே நம்ம வந்து லெட்டர் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. எனி டேட்டா யூ கேன் ஆர்கனைஸ் இன் அ டேபிள் ஃபார்மேட். டேபிள் ஃபார்மேட் மீன்ஸ் வி ஹாவ் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ். அது மாதிரி தான் நம்ம டேட்டாவை ஆர்கனைஸ் பண்ணிடணும். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஈஸி டு ஆக்சஸ்.
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி டு மேனேஜ் அண்ட் ஈஸி டு அப்டேட். இப்போ இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு 17 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கிளாஸில் இருக்காங்கன்னா, ஸோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் டே த நியூ ஸ்டூடெண்ட் வில் பி ஏபிள் டு என்டர் இன் அவர் கிளாஸ்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயிலை நம்ம அந்த டேபிளில் டேட்டாபேஸ் டேபிளில் அப்டேட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் சார்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் கேன் பி யூஸ் டு டன் பை திஸ் டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேர். இப்போ நம்ம என்ன படிக்கிறோன்னா, இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், என்ன மாதிரியான டூல் யூஸ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணணுன்றது பார்க்கலாம். ஓகே, இதுக்கு ரிலேட்டட் சாஃப்ட்வேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸ் ப்ரோ அண்ட் டிபேஸ் ஒரு ஆரக்கிள். இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. ஸோ புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிபிஎம்எஸோட சாஃப்ட்வேர் டேர்ம் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸ் ப்ரோ, அனதர் ஒன் இஸ் டிபேஸ். ஸோ லெட்ஸ் see the characteristics. This is a 5-mark question. So important 5-mark question. Characteristics of database management system. The first point is data stored in a tables. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க, எல்லா டேட்டாவும் இன்ஃபர்மேஷனும் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னா it is organized in the form of tables. It directly stored in the database used to create a tables inside the database. ஒரு டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் டேபிள் ஃபார்மேட்டில் create பண்ணிக்கணும். Not only creating a tables, you can also allow to have a relation between the tables. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ரிலேஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும் வித் மோர் மீனிங்ஃபுல் அண்ட் கனெக்டட். ஓகேவா, ஒரு டேபிளையும் இன்னொரு டேபிளையும் கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ தான் நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னா, ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ஸ் ஒரு டேபிளும் ஸ்டூடெண்ட் பர்சனல் டீட்டெயில் ஒரு டேபிளையும் கிரியேட் பண்ணிட்டா ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், ரிலேட் பண்ண முடியும். எப்படி ரிலேட் பண்ண முடியும்னா ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ப்ளஸ் தேர் மார்க்ஸ், அப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ரிலேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டேட்டா ஸ்டோர்ட் இன் அ டேபிள். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரிடண்டன்சி. இந்த மாதிரி நம்ம டேபிள் யூஸ் பண்ணும்போது, டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ரெடியூஸ்டு ரிடண்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரெடியூஸ்டுனா டூப்ளிகேட்டை அவாய்ட் பண்ணுறது. இன்னும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் டைப்பிங் எனி வேர்ட் டாக்குமெண்ட், அதை நீங்கள் எங்கெல்லாம் சேவ் பண்ணி வைப்பீங்கன்னா மை டாக்குமெண்ட்குள்ளே சேவ் பண்ணுவீங்க, டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க, இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. அதே மாதிரி நிறைய இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த சேம் ஃபைலை டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸில் நம்ம சேவ் பண்ணுவோம். அப்போ டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸில் சேவ் ஆகிறதுனால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ், நமக்கு வந்து மெமரி வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஒரே ஃபைல் தான், ஒரே இன்ஃபர்மேஷன் தான், பட் டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணும்போது அது வந்து நிறைய டூப்ளிகேட் காப்பீஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுது. டூப்ளிகேட் காப்பீஸ் மே ஹாவ் ஏபிள் டு மெமரி டு பி ஃபில். மெமரி என்ன பண்ணுன்னா ஃபில் பண்ணிடும். ஆனால் இந்த டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் ஏபிள் டு டேக் ஒன்லி லெஸ் ஸ்டோரேஜ். டேட்டா ரிடண்டன்சினா அவாய்ட் டூப்ளிகேஷன் அர்த்தம். ஏபிள் டு ரெடியூஸ் duplicate as well as able to reduce the storage location. So என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இங்கே நமக்கு. ஸோ ரிப்பீட்டேஷன் இஸ் மினிமம், அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டாக நான் இங்கே பார்க்குறேன். மற்ற ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பென்சிவ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க, அது நோ ப்ராப்ளம். பட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிடண்டன்சி மீன்ஸ் ரிப்பீட்டேஷன் இஸ் மினிமம். ஒரே மாதிரியான டேட்டா வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும். அடுத்தது கன்சிஸ்டன்சி. டேட்டா கன்சிஸ்டன்சினா ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்லி ஏபிள் டு ஸ்டோர் இட் இன் த டேபிள். ஓகேவா, நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணணும். கன்சிஸ்டன்சி மீன்ஸ் ரிலேட்டட் டேட்டா ஒன்லி ஏபிள் டு ஸ்டோர் இட் இன் அ டேபிள். தட் இஸ் ஒன் வேலிட் ஒன். அது இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதியிருக்கேன்னா, வேலிடாக இருக்கணும். நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வேலிடாக இருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போர்ட் மல்டிபிள் யூசர் அண்ட் கன்கரண்ட் ஆக்சஸ். என்ன கன்கரண்ட் ஆக்சஸ்னால் என்ன பண்ணும், இட் இஸ் ஏபிள் டு allow to use multiple user. அதுதான் கன்கரண்ட் ஆக்சஸ். ஒரே டைமில் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியறது தான் கன்கரண்ட் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மல்டிபிள் யூசர் அண்ட் கன்கரண்ட் ஆக்சஸ். என்ன மாதிரியான ஒர்க், இப்போ இன்றைக்கி நமக்கு ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு, அவர் ஒர்க் இஸ் ஹேண்ட் ஓவர் டு சம் அதர் பர்சன். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதோட லாகின், அதோட பாஸ்வேர்டு எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபர்தராக நீங்கள் இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க. we can able to access multiple user to work on our database. அப்டேட் பண்ண அவங்க என்ன பண்ணலாம், மேபி they can able to update the table, inserting a new table or deleting the table at the same time. அதே மாதிரி கன்கரண்ட் ஆக்சஸ்னால் ஒரே நிமிஷத்தில் இந்த 3 ஆக்சஸையும் நம்ம பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லை, மல்டிபிள் யூசரால் கூட அதை பண்ண முடியும். ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அஸ் மல்டிபிள் யூசர் வித் கன்கரண்ட் ஆக்சஸ். அடுத்தது query லாங்குவேஜ். இப்போ நம்ம வந்து C ப்ரோக்ராம், C++ பார்த்தீங்கன்னா we have a different software used to do that. At the same time
some codings we have to use. இப்போ சினா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோடிங் யூஸ் பண்ணணும், C++னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கோடிங் யூஸ் பண்ணுறோம். ஹியர் டேட்டாபேஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் சம் லாங்குவேஜ், சம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். தட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ query லாங்குவேஜ். இங்கே வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லக்கூடாது. டேட்டாபேஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா query language யூஸ் பண்ணுவோம். டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ FoxPro and DBase, FoxPro, DBase, Oracle, etc. More number of software is there. All those are called as query language. So here this provide a simple query language or structure query language. ரெண்டுமே நம்ம சொல்லிக்கலாம். சிம்பிள் query languageனு சொல்லலாம், structure query languageனு சொல்லலாம். இதுக்கு இந்த லாங்குவேஜால் என்ன பண்ண முடியும்? easily fetched, easily inserted or deleted or updated the database. அடுத்தது வந்து செக்யூரிட்டி. இப்போ நம்ம இங்கே மல்டிபிள் யூசர் வரும்போது ஒன்லி we can able to trust the people, only we can able to give a multiple access. ஆனால் இங்கே செக்யூரிட்டி வரும்போது unauthorized பர்சனால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு we have to set the database. ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நமக்கு டேட்டாபேஸில் இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணும். எதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா டிரான்சாக்ஷன்ஸை கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுது. டிரான்சாக்ஷன் மீன்ஸ் டேட்டா இன்டெகிரிட்டி. டேட்டா இன்டெகிரிட்டினா மீனிங்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன், அதுதான் டேட்டா இன்டெகிரிட்டி. இப்போ எங்கே நம்ம டேட்டா கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தோமோ அதே மீனிங் தான் டேட்டா இன்டெகிரிட்டி. டேட்டா இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்லலாம், கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ தட் ஷுட் பி அப்ளைடு பை அ ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன்ஸ். நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய எல்லா டேபிளும் வந்து ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ வேர் மல்டி த்ரெட்டிங் இஸ் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ்ட். மல்டி த்ரெட்டிங் கான்செப்ட்னா ஒரே நிமிஷத்தில் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் மல்டி த்ரெட்டிங். நம்ம ஏற்கனவே இங்கே பார்த்துருக்கோம். அது சேம் கன்கரண்ட் ஆக்சஸ்ன்னு சொன்னோலே அதே மீனிங் தான் இங்கே மல்டி த்ரெட்டிங். ஒரே டைமில் சிபியூக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஜாப்ஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் மல்டி த்ரெட்டிங். ஸோ லெட்ஸ் கோ ஃபார் அட்வான்டேஜஸ். இந்த டிபிஎம்எஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரிகேஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ இட் இஸ் லைக் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம். அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்னா ஈஸி டு சால்வ் அண்ட் ஈஸி டு அப்டேட் லைக் தட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட்டை அவாய்ட் பண்ணும். டூப்ளிகேட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது? டேட்டா ரிடண்டன்சி. ஈஸி ரிட்ரைவல், சீக்கிரமாக நம்மள ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஈஸியாக ரிட்ரை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வேறு என்ன ரெடியூஸ் பண்ணலாம்னா டைம் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ a 5 mark question. டிபிஎம்எஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன காம்போனன்ட்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா? நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க்கு இல்லை நம்மளோட ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். பிகாஸ் ஹார்ட்வேர் ப்ராப்பராக இருந்தால், நல்ல குட் கான்ஃபிகரேஷனாக இருந்தால் தான் நம்ம டேட்டாபேஸை ஸ்டோர் பண்ணுற அளவுக்கு இட் கேன் ஏபிள் டு ஹாவ் த ஸ்ட்ரென்த். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர். வி ஹாவ் டு செலக்ட் வாட் டைப் ஆஃப் query லாங்குவேஜ் வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ். ஏற்கனவே நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் FoxPro சொன்னேன், DBase சொன்னேன், Oracle சொன்னேன். ஸோ அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம டேட்டாபேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் வந்து query லாங்குவேஜ்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ சாஃப்ட்வேர், ஹார்ட்வேர் both are important in a DBMS. These are two important components. Next என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா எப்படி நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான டேட்டா கொடுக்கணும். ரிலேட்டட் டேட்டா only we have to give. So that should be stored and utilize it. Next வந்து மெத்தட். What type of instruction you are going to use the database. இப்போ இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் நம்ம ப்ரொசீஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா we can able to take a backup as well as we can create a report. என்ன மாதிரியான டேட்டாவை எப்படி டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு இன்சர்ட், அப்டேட், டெலீட், வேர் யூ கேன் ஏபிள் டு ஸ்டோர் இட் எனிவேர் இன் த டேட்டாபேஸ். எக்ஸாம்பிள் DBase as well as FoxPro. So these two are very popular database software. So that's all for components. This is a 5 mark question. Now come to structure. ஸ்ட்ரக்சரில் என்னென்ன இருக்குது, எப்படி இருக்கணும், டேட்டா டேபிள் வந்து டேட்டாபேஸ் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் அ டேபிள் ஃபார்மேட். நம்மளோட டேட்டாபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டேபிள் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும். ஸோ இட் இஸ் அ என்டையர் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஒன் டேபிள், ரிலேட்டட் டேட்டா வித் ஒன் டேபிள். ஒரு டேபிளாக தான் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். வேணால் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், பட் ஒவ்வொரு டேபிள்லையும் டீட்டெயில்ஸை நம்ம கொடுக்கணும். என்ன மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எதில் ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். ஓகேவா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ரோ டேபிள் இஸ் ரெப்ரசன்ட் ரெக்கார்ட். ஏன் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லணும்னா ஒரு ரோவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபுல் டீட்டெயில் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ ஈச் ரோ இஸ் கால்ட் இஸ் அ ரெக்கார்ட் அண்ட் காலம் இஸ் கால்ட் இஸ் அ ஃபீல்டு.
ஒவ்வொரு காலமையும் என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபீல்டு அப்படின்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீல்டோட நேம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கலாம்? இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயிலாக இருந்ததுன்னா ஃபீல்டு நேம் என்னென்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் இருக்கும், நேம் இருக்கும், ஏஜ் இருக்கும், கிளாஸு, செக்ஷன். இதெல்லாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ்னு நம்ம சொல்லலாம். ஃபீல்டுன்னு சொல்லலாம். ஃபீல்டுக்கு வந்து என்னென்ன பேர் சொல்லலாம்னா ஆட்ரிபியூட்ஸ், காலம் சொல்லலாம், ஆட்ரிபியூட் சொல்லலாம், இல்லைனா ஃபீல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் as a variable. Attributes or otherwise called as variables. Okay. So இங்க நமக்கு அழகா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Table is also called as relation. இதெல்லாம் 1 mark question. நம்ம ஒரு என்டையர் டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும்னா அந்த டேபிளுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன சொல்றாங்க? ரிலேஷனல் டேபிள். ஓகேவா? ரிலேஷன் டேபிள். ரிலேஷன் டேபிள். ஏன் ரிலேஷன் டேபிள்னு சொல்றாங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன். ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயிலே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் மார்க்ஸ் ஒரு டேபிளும் ஸ்டூடெண்ட் பர்சனல் டீட்டெயிலும் ஒரு டேபிளும் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா அந்த ரெண்டு டேபிளையும் ஒரு ப்ரைமரி கீ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஜாயினிங் சென்ஸ் மீன்ஸ் ரிலேட் பண்ண முடியும். அதனால தான் அது ரிலேஷன் டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டேபிள் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரிலேஷன் டேபிள். ரிலேஷன் டேபிள் பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக தான் இருக்கும். ஓகே, ரிலேஷன் டேபிள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அப்பியர்டு லைக் அ ரோ as well as column. இப்போ ரோக்கு இன்னொரு நேம் என்ன பார்க்குறோம்னா டியூபிள். நம்ம இங்கே என்ன பார்த்தோம்? ரோ இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரெக்கார்டுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதர் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் டியூபிள். அப்போ டியூபிள்னு சொல்லலாம், அப்படி இல்லைன்னா ரெக்கார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா? ரோ இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் டியூபிள், அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ரெக்கார்டு. நெக்ஸ்ட் காலம் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆட்ரிபியூட். இங்கே நிறைய நேம்ஸ் எழுதிருக்க பாருங்க. ஆட்ரிபியூட் சொல்லலாம், காலம் சொல்லலாம், வேரியபிள் சொல்லலாம், இல்லை அதர்வைஸ் we can able to call as a field. So column heading is also called as attribute. Attribute means variable, column or otherwise called as variables or attributes. So look at this example. This is a table, database structure. Table வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. Table or otherwise called as relation. So each row is called as a record. Each row record or tuple or row. ரோன்னு சொல்லலாம், ரெக்கார்டுன்னு சொல்லலாம், டியூபிள்ஸ்னு சொல்லலாம். காலம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆட்ரிபியூட். ஆட்ரிபியூட் சொல்லலாம், வேரியபிள் சொல்லலாம், காலம் சொல்லலாம், ஃபீல்டு. ஓகேவா? ஒவ்வொரு காலம் ஒவ்வொரு ஃபீல்டு அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் DBMS. தென் we can go for another 5 mark question. டேட்டாபேஸ் மாடல், அதாவது டேட்டா மாடல் எப்படி இருக்கணும்? டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது நமக்கு. ஹைரார்கிக்கல் மாடல் இருக்குது, ரிலேஷனல், நெட்வொர்க், entity relationship, object model. So these are the 5 different types of database model. Very important question. So I think this is a first book back question. Okay, so let's go for one by one. First see hierarchical model. Okay, so this model is developed by IBM, International Business Mission. ஓகே, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் IMS அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பட் இதை டெவலப் பண்ணது எந்த கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா IBM கம்பெனி. இதோட மாடல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர், 1 to many ரிலேஷன்ஷிப். அதாவது ஒரு பேரண்ட் இருக்கும், மெனி சைல்டு இருக்கும். அதாவது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா 1 to many ரிலேஷன்ஷிப், தட் இஸ் பேரண்ட் சைல்டு ரிலேஷன்ஷிப். One child can be have one parent. One parent have many children. இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பேரண்ட்லேருந்து ஒரு ட்ரீ ஒரு ரூட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். அப்போ பேரண்ட் ஒன்றுனா டிஃப்ரெண்ட் சைல்ட்ஸ் ஆர் தேர், மோர் சைல்ட்ஸ் ஆர் தேர். அதுதான் இவங்க நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மாடல் டேட்டாபேஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன மாதிரியான கம்ப்யூட்டர் தேவைன்னா மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர். நமக்கு ஆர்டினரி கம்ப்யூட்டர்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ டேட்டா மட்டும்தான் நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும். பட் மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எடுத்தோன்னா thousands of billions of thousands of information can be stored in this mainframe computers. என்ன சொல்றாங்கன்னா billions of informations, billions of thousands of information data can be stored in this mainframe computer. அப்போ large informations நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டினரி மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ we need a mainframe computers. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ரிடண்டன்சி இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் லெஸ் ரிடண்டன்சி மீன்ஸ் அவாய்ட் டூப்ளிகேஷன். So copying a same record in many other places. Okay.
ஸோ இங்கே நமக்கு பார்த்தா தெரியும் ஸ்கூலுன்றது பேரண்ட்டு, பட் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. கோர்ஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ். கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தியரி, லேப் லைக் தட் இருக்குது. அப்போ ஒரு பேரண்ட்லேருந்து we have defined a more number of branches. Then we can go for a relational model. ஸோ இது யார் ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா E.F. Codd. ஓகே, E.F. Codd in the year 1970. ஸோ this structure எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is like a relation table, relationship model. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருக்குது, நேம் இருக்குது, ஏஜ் இருக்குது. அடுத்த டேபிள் இதுவும் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ரிலேட்டட் தான். யார் கூட என்ன மாதிரி டேபிள் ரிலேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, சப்ஜெக்ட் ஐடி, நேமு, டீச்சர். இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் இருக்குது, டீச்சரோட இன்ஃபர்மேஷனல் டேபிள் இருக்குது. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு ரிலேஷனல் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ வச்சு ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருக்குது, சப்ஜெக்ட் ஐடி, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி, இந்த டேபிள்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வந்துடும், இந்த டேபிள்லேருந்து சப்ஜெக்ட் ஐடி. அப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் வச்சுட்டு மேக்ஸ் அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ 2 டிஃப்ரெண்ட் டேபிள்ஸ், ஒரு 2 டிஃப்ரெண்ட் ரிலேஷனல் டேபிள்லேருந்து நியூ டேபிள் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிலேஷனல் மாடல். So this is the another type of relational model. So you can able to store data in the form of rows and columns. Okay, so இதில் பார்த்தீங்கன்னா key, relational key யூஸ் பண்ணுவாங்க. relational key என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் ஐடென்டிஃபை கீயாக இருக்கணும். இப்போ இந்த டேபிளில் எது யூனிக்காக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி தான் யூனிக்காக இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இருக்கும். அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸுக்கும் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஐடி இருக்குது, அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா யூனிக் ஐடியாக இருக்கும். அப்போ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிலேஷனல் கீ வச்சு தான் அந்த டேபிளை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இப்போ பாருங்கள், இந்த டேபிள்லேருந்து எதை ரிலேஷனல் கீயாக எடுக்கிறாங்க? ஸ்டூடெண்ட் ஐடி. இந்த டேபிள்லேருந்து எதை வந்து ரிலேஷனல் ஐடி எடுக்கிறாங்கன்னா சப்ஜெக்ட். அப்போ இந்த 2 யூனிக் கீயை வச்சுட்டு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க்ஸ் அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த another model. We can go for the network model now. So from this network model, so that's somewhat like a hierarchical model. ஹைரார்கிக்கல் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா a child record has one parent node. ஒரு சைல்டுனா ஒரு பேரண்ட் நோடு தான் இருந்தது, ஒரு ரூட் நோடு தான் இருந்துச்சு. பட் இங்கே என்னென்னா a child have more number of parents. அப்படியே நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கலாம். சைல்டுலேருந்து டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கலான்றாங்க. ஸோ look at the second point. A child may have many parent node. ஓகே, இப்போ இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் ஸ்கூல், அதில் என்ன பிரான்ச்சஸ், இது வந்து டாப் ரூட்டு, ஒரு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஹைரார்கிக்கல் மாடல். ஸோ தே ஹாவ் 3 branches, 3 childrens, லைப்ரரி, ஆஃபீஸ், ஸ்டாஃப் ரூம். பட் இங்கே ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ திஸ் சைல்ட் ஹாஸ் 1 parent நோடு. இப்போ லைப்ரரி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் table have 1 parent like a school. Office take a one parent as school. Staff room is also taken as 1 parent table as school. But student எடுத்துக்கோங்க, இதுதான் நெட்வொர்க் மாடல். இப்போ நெட்வொர்க் மாடல்னு வரும்போது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா many parents are there. Student can also access library, student can also access office, students can also access staff room. இதெல்லாம் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணோம்? From the school. Okay, so the student has 3 parent node. இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா from the main databaseலேருந்து 3 parent node அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். So next the entity relationship model. The short என்ன சொல்லுவோம்னா ER model அப்படின்னு சொல்கிறோம். So this is developed by Shen in 1976. So the person has proposed this type of model. So very easy and very easy to design a logic view of table. இந்த ER மாடல்னாலே டயக்ராமேட்டிக்காக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது தான் ER மாடல். இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இருக்கும், ரெக்டாங்கிள், டைமண்ட் ஷேப், ஓவல் ஷேப், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மீனிங்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். ஸோ லெட்ஸ் see this. Ellipse, rectangular represent as a main person, doctor and patient. For example கொடுத்துருக்காங்க டாக்டர், அதாவது என்டிட்டி மாதிரி டேபிள் மாதிரி டாக்டர் as well as patient. ரெக்டாங்குலர் அதில் அவங்கள வந்து ரெக்டாங்குலர் மாடலில் நம்ம போட்டுக்கணும், மெயின் தீமாக ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் போடணும். எல்லிப்ஸ் ரெப்ரசன்ஸ் ஆட்ரிபியூட்ஸ், வேரியபிளை இவங்களுக்கு கீழே என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் வருதோ அதெல்லாம் என்ன மாடல் என்ன ஷேப்பில் போடணும்னா எலிப்ஸ் ஷேப்பில் போடணும். திஸ் எலிப்ஸ் ஷேப்ஸ் ரெப்ரசன்ட் அஸ் ஆட்ரிபியூட். ஆட்ரிபியூட்னா என்னன்னு தெரியும்? வேரியபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர் ஐடி, டாக்டர் நேம். லைக்வைஸ் பேஷண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேஷண்ட் ஐடி, பேஷண்ட் நேம். இப்போது அடுத்தது ஒரு ஷேப் சொல்கிறாங்க டைமண்ட். இந்த டைமண்ட் ஷேப் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுன்னா ரிலேஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது. டாக்டர் டேபிளையும் பேஷண்ட் டேபிளையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ அந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம டைமண்ட் ஷேப்பை
represent பண்ண. For example, doctor diagnose the patient. அப்போ டாக்டரையும் பேஷண்ட்டையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ணாதான் we have a entity relationship model. Let's see that model. Look at this picture. Doctor and patient is a main table. So these are the variables. Doctor ID, doctor name, patient ID, patient name. இதெல்லாம் variables. இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு I need a condition. என்ன கண்டிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா டாக்டர் டயக்னோஸ் த பேஷண்ட். அது ஏரோ மார்க் போடுறது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு ஃப்ளோ. டாக்டர் டயக்னோஸ் த பேஷண்ட். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் மாடல் இஸ் கால்ட் அஸ் ER மாடல். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் மாடல். இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஷேப்னா ஏரியா, பெரிமீட்டர், ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள், ரெக்டாங்கிள், ட்ரையாங்கிள் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். ஃபார்முலாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம ப்ரோக்ராமை ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுனால இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் மாடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிற மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் லாங்குவேஜ். ஸோ சர்க்கிள் ஹேஸ் attribute as radius, rectangle attribute as length and breadth, triangle has an attributes base and height. attributesனா தெரியும் உங்களுக்கு. attributes called as a variable. அப்போ வேரியபிளையும் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸையும் வச்சு சேம் ஃபங்க்ஷன் கேன் பி யூட்டிலைஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இல்லையா, கெட் ஏரியா அண்ட் கெட் பெராமீட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸையும் வேரியபிள்ஸும் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம க்ரியேட்டிவாக டேட்டாபேஸை க்ரியேட் பண்ணோன்னா we can call it as an object model. Okay students, we can stop up to this. Let us continue the second part in the next lesson, second session. Okay, thank you so much.